ذرا سوچو، ایک دم اچانک سے تمہارا جسم غائب ہونے لگے۔ کچھ ایسا ہی ہوتا ہے سو کے ساتھ، جو ابھی دن دہاڑے اپنے فیورٹ سپر ہیرو کے سپنے لے رہی تھی۔ جب اسے ہوش آیا تو اس نے دیکھا کہ پوری کلاس خالی ہو چکی ہے۔ اس نے اپنا بیگ اٹھایا اور وہاں سے نکل لی۔ اس کے فادر کرسٹوفر اس سے لینے آئے تھے اور دونوں کا پلان تھا کہ ان کی ماں کو ان کی لیب میں جا کر اس کی برتھ ڈے کا سرپرائز دیں گے۔ سو چاہتی تھی کہ وہ اپنی ماں کو چونکا کر ان کا تھوڑا پیار پا سکے، کیونکہ اکثر وہ کام میں بزی رہتی تھیں۔ کرسٹ اور سو لیب میں جا کر سرپرائز کی تیاری کر رہے تھے اور تبھی کینڈل جلاتے ہی فائر الارم ایکٹیویٹ ہو گیا، جس کے بجتے ہی ماریا اور ان کی ٹیم وہاں پہنچ گئی۔ سو اور کرس کو وہاں دیکھ کر ماریا کو بہت غصہ آیا، کیونکہ ان کی وجہ سے وہ ایک بہت امپورٹنٹ سپیچ کو بیچ میں چھوڑ کر آئی تھی اور وہ ان دونوں کے اوپر چلانے لگی۔ یہ دیکھ کر سو کو بہت غصہ آیا کہ ماریا کو ان کے جذباتوں کی بالکل قدر نہیں تھی، اور اس نے غصے میں کیک کو اٹھا کر پھینک دیا۔ کیک سیدھا جا کر مشین کو لگا، جس کے بعد لیب میں ہلچل مچ گئی۔ ڈر کے مارے سو نے انجانے میں کوئی بھی بٹن دبانے شروع کر دیے، جس سے لیب کا ٹمپریچر بڑھتا گیا۔ اس کے بعد اس سے ایک روبوٹک آواز سنائی دی، پر اسے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ وہ ری ایکٹر کے پاس پہنچی، پر تبھی لیب میں ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ خوش قسمتی سے سو کو دھماکے میں کچھ خاص چوٹ نہیں آئی، پر اس کی ایک چوٹ کے نیچے نیلے رنگ کی روشنی تھی۔ اب اس نے اتنا بکھیڑا کر دیا تو کسی کو بتانا صحیح نہیں سمجھا۔ اگلے دن صبح اٹھ کر سو نے دیکھا کہ اس کا لیفٹ ہینڈ غائب ہے۔ صبح صبح وہ عجیب و غریب دیکھ کر وہ بہت ڈر گئی۔ اس کے بعد وہ کرس کے ساتھ سکول گئی، جو کچھ وقت کے لیے کام سے ودیش جا رہا تھا۔ سکول میں اپنا لاکر چیک کرتے وقت ٹوبی نام کا ایک لڑکا اس کے پاس آیا، جو سپر مون بکس پڑھتا تھا، جو کہ سو کی بھی سب سے پسندیدہ کتاب تھی۔ تبھی وہاں الین اور اس کی دوست بھی آ گئیں، جو اکثر سو کو بہت پریشان کرتی تھیں۔ جب تک الین ٹوبی سے بات کر رہی تھی، سو غائب ہو کر باتھ روم میں گئی، جہاں پر اسے ہاتھ دھوتے ہوئے ایک لڑکی نے دیکھ لیا، جس سے لگا کہ باتھ روم میں شاید کوئی بھوت ہے، پر ہاتھ کو دھوتے ہی وہ دوبارہ دکھنے لگ گئی۔ سو کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، اسی لیے وہ سیدھا جا کر اپنی ماں ماریا سے ملی۔ اس کی ماں کو یہ بات سن کر بہت حیرانی ہوئی اور اس نے سو کے اوپر کچھ ٹیسٹ کرنے کی بات کی، لیکن سو نے اس سب سے صاف انکار کر دیا۔ اس سے پتا تھا کہ اس کی ماں کا یہ ایکسپیریمنٹ لوگوں کی زندگی بدل سکتا ہے۔ دراصل یہ کیمیکل دھماکے کے وقت سو کے خون میں مل گیا ہوگا، جس کی وجہ سے اسے غائب ہونے کی پاور مل گئی تھی، جو گرم چیزوں کو چھوتے ہی ایکٹیویٹ ہو جاتی اور تب تک ہی رہتی تھی جب تک سو کسی گرم جگہ پر ہوتی۔ ماریا نے سو کو گھر سے باہر جانے سے منع کیا تھا جب تک وہ اس کا کوئی راستہ نہیں ڈھونڈ لیتی۔ شام کو ماریا اور اس کی ٹیم نے سو پر کچھ ایکسپیریمنٹ کیے، جس دوران انہیں معلوم ہوا کہ سو کے غائب ہوتے وقت وہ جس چیز کو پکڑے گی وہ بھی اس کے ساتھ غائب ہو جائے گی۔ یہ دیکھ کر ماریا بہت ہی ڈر گئی، کیونکہ اس سے ڈر تھا کہ کوئی اس کی بیٹی کی شکتیوں کا استعمال کسی غلط کام کے لیے نہ کرے۔ اسی لیے اس نے اپنے ایکسپیریمنٹ کو بند کرنے کا فیصلہ کیا۔ سو اس چیز کے خلاف تھی اور ناراض ہو کر وہاں سے چلی گئی۔ لیب سے نکلنے کے بعد وہ سکول کی بیسمنٹ میں جا کر سو رہی تھی، جہاں کایا نام کی ایک لڑکی نے اسے جگایا۔ کایا اپنی چھوٹی عمر کے باوجود ٹیکنالوجی کی ماسٹر مائنڈ تھی اور سبھی سکول میں اسے ایپ کہہ کر بلاتے تھے۔ اس کے بعد وہ پاس کے ریسٹورنٹ میں ہی کھانا کھانے گئی، جہاں سو نے کایا کو اپنی غائب ہونے کی شکتی کے بارے میں بتایا، پر تب بھی الین وہاں پہنچ گئی اور پھر سے سو کا مذاق اڑانے لگ گئی۔ اس بار سو نے خود کو غائب کر کے الین پر کھانا پھینکنا شروع کر دیا، جو دیکھ کر کایا بہت حیران تھی۔ دوسری اور ریسرچ فیسلٹی کے مالک ڈاکٹر ڈریل نے ماریا کے سپر ایکسپیریمنٹ کرتے وقت کی ویڈیو دیکھ لی۔ جیسے ہی گھر پہنچنے پر ماریا سو کو نیند سے جگانے لگی، تبھی کچھ آدمیوں نے گھر پر آ کر اس سے کڈنیپ کر لیا۔ سو کی آنکھ کھلنے پر اس سے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا، بس ماریا کی چلانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ تھوڑی ہی دیر میں سو سمجھ گئی کہ آخر چل کیا رہا ہے۔ پھر سو نے اپنے آپ کو غائب کیا تاکہ کوئی اسے دیکھ نہ سکے، اور اپنے فادر کرسٹ کو فون کر کے مدد مانگنے کی کوشش کی، پر کرسٹ نے فون نہیں اٹھایا کیونکہ وہ کہیں کام میں بزی تھا۔ اس کے بعد وہ ٹوبی سے ملی اور اسے ساری بات بتا کر اس سے مدد مانگی۔ اگلے دن وہ صبح واپس گاڑی کے پاس گئی تاکہ وہ ماریا کے لیپ ٹاپ کی مدد سے کچھ پتہ لگا سکیں، پر تب بھی اسے کال آئی جس نے اسے چپ چاپ گاڑی کی ڈگی میں لیٹ جانے کو کہا۔ سو اور ٹوبی نے چپ چاپ آرڈر فالو کیا اور گاڑی کی ڈگی میں لیٹ گئے، جس کے بعد اسے ڈاکٹر ڈریل کے آدمیوں کی آوازیں آنے لگیں۔ جب انہوں نے ڈگی کھولی تب اس کی دوست کایا کھڑی تھی، جس نے اپنی ٹیکنیکل جانکاری سے ڈاکٹر ڈریل کے آدمی کو ہرا دیا تھا، لیکن ابھی بھی سو کو اپنی ماں کو بچانا تھا، اسی لیے اس نے بلڈنگ کے اندر جانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے ٹوبی اور اپنی دوست کو غائب کیا، جس سے وہ بلڈنگ میں گھس کر ماریا کو ڈھونڈنے لگے۔ انہیں ماریا تو نہیں ملی، لیکن زمین پر پڑا ماریا کا فون ضرور مل گیا۔ تب تک ڈاکٹر ڈریل بھی وہاں پہنچ گیا، پر وہ دونوں صحیح وقت وہاں سے بھاگ گئی۔ وہاں سے نکل کر کایا انہیں اپنی آنٹی لورڈ کے گھر لے گئی،
जिन्होंने सू को अकेले में मिलने को बुलाया। असल में आंटी लोर पहले ही मारियो को जानती थी, क्योंकि एक वक्त वो दोनों पार्टनर थे और उन्होंने पहले भी मारियो को अलर्ट रहने को कहा था। उधर काया ने मारियो के फोन से उसका आखिरी बनाया हुआ वीडियो भी निकाल दिया। मारियो के बैग में उन्हें एल्फ्रेड भी मिल गया, जो असल में मारियो का AI असिस्टेंट था। एल्फ्रेड से पता चला कि वो केमिकल सू के अलावा किसी और के खून से रिएक्ट नहीं करेगा और मारियो ने उसका एंटीडोट ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसमें वो नाकामयाब रही। इसके बाद उन्हें समझ आया कि डॉक्टर ड्रिल असल में सू के पीछे इसीलिए पड़ा है ताकि वो इस केमिकल का इस्तेमाल बाकी लोगों पर भी कर पाए। खुद को बचाने के लिए सू ने रात को टोबी के साथ अपना बिस्तर बदल दिया और उसका ये फैसला बिल्कुल सही था, क्योंकि रात को डॉक्टर ड्रिल के आदमियों ने उसे पकड़ भी लिया था, लेकिन सू को वहां ना पाकर वो वहां से भाग गई और गलती से एक इंजेक्शन भी वहां छूट गया जो सुबह टोबी को मिला। अगले दिन काया ने सू को एक नया सूट दिया जिससे वो अपनी शक्तियों को काबू कर सकती थी। खाना खाते वक्त सू को अपनी माँ का फोन आया जो किसी तरह के नेपर से बच निकली थी। उन्होंने उससे 1 घंटे बाद पुरानी मार्केट पहुंचने को कहा। वहां पर पहुंचने के बाद उन तीनों ने देखा कि डॉक्टर ड्रिल के आदमी भी वहां मंडला रहे थे। उन्हें देखते ही वो दोनों एक पिज्जा डिलीवरी वाली बाइक उठाकर भाग गए, पर उन्हें यह नहीं पता था कि मारिया की पार्टनर लिनिया अपनी गाड़ी से उन्हें फॉलो कर रही थी। वहां से निकलने के बाद उन्होंने एल्फ्रेड की मदद से मारिया की आखिरी लोकेशन निकाल ली और उसे फॉलो करते हुए एक खाली फैक्ट्री में पहुंच गई। टोबी को उनका प्लान बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि करेंगे क्या वहां जाके, इसीलिए उन्हें रोकने की कोशिश भी की, लेकिन सू इस बात पर बहुत गुस्सा हो गई और उसे बुरा भला कहने लगी। उसने गुस्से में ये भी कह दिया कि जाके एलियन के साथ खेले, हमारे साथ चलने की जरूरत नहीं है। ये देखकर टोबी को भी बहुत बुरा लगा और वो भी गुस्से से वहां चला गया। काया और सू को ड्रोन्स ने चारों तरफ से घेर लिया, इसीलिए उन्होंने रात तक कहीं छुपने का फैसला किया। अंधेरा होने पर उन्होंने एक खास केमिकल को फेंक कर एक धमाका करने का प्लान किया ताकि डॉक्टर ड्रिल और उनके आदमियों का ध्यान भटक जाए और वो दोनों आसानी से वहां से भाग सकें। धमाका होते ही सू बेहोश हो गई और आंख खुलते ही कमरे में मारिया के साथ थी। उससे होश में देखकर मारिया ने उससे उसके दोस्तों के बारे में पूछा। इसका जवाब देते हुए सू ने बताया कि काया अभी भी फैक्ट्री में सू का इंतजार कर रही है और टोबी घूम रहा होगा उस एलियन के साथ। ये सुनकर मारिया उस कमरे से चली गई और तब भी सू को समझ आया कि वो तो अपने ही कमरे में बंद हो चुकी है और अब बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं। असल में वो मारिया थी ही नहीं, वो लिनिया थी जिसने बेहोश होने पर सू के खून को अपने खून में डाल दिया ताकि उसके अंदर भी शक्तियां आ जाएं। ये सारी बातें सू को एल्फ्रेड की मदद से पता चलीं। उधर असली मारिया ने पहले काया को फैक्ट्री से उठाया और फिर अपनी बेटी को बचाने पहुंची। पहले तो सू को उस पर शक था कि ये असलियत में मेरी माँ है भी कि नहीं, पर उसका शक दूर करने के लिए मारिया ने एल्फ्रेड को चालू किया, क्योंकि एल्फ्रेड को उनके परिवार के DNA से ही चलाया जा सकता था। इसके बाद वो टोबी को बचाने के लिए निकली, क्योंकि उन्हें पता था कि लिनिया सभी सबूत मिटाने के लिए पूरी कोशिश करेगी। रास्ते में मारिया ने सू को एक एंटीडोट दिया जिससे उसकी शक्तियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन सू अब अपनी शक्तियों को खत्म नहीं करना चाहती थी और उसने फैसला किया कि वो इस दवाई का इस्तेमाल लिनिया को हराने के लिए करेगी। पार्टी पर पहुंचने के बाद उन्होंने देखा कि एलियन टोबी के साथ डांस कर रही थी। थोड़ी देर बाद वो अपने लिए एक ड्रिंक लेने गई, पर रास्ते में उसने अपनी दोस्त को बुरी तरह डांट दिया, लेकिन सू ने उसे अपने दोस्तों के साथ लड़ते हुए कभी नहीं देखा था। सू समझ गई कि ये असली एलियन नहीं बल्कि लिनिया है। उसने लिनिया के चंगुल से टोबी को बचाने के लिए काया को फॉग मशीन ऑन करने को कहा। जल्दी हर तरफ धुआं ही धुआं हो गया। सू ने गायब होकर जल्दी से पहले तो टोबी से माफी मांगी और लिनिया को एंटीडोट लगा दिया। इसके बाद तीनों लिनिया को बेहोशी की हालत में ही छत पर ले गए, जहां एंटी लोर पहले से ही मौजूद थी। असल में सारे प्लान के पीछे एंटी लोर ही थी और वही सू के खून से शक्तियां अपने लिए पाना चाहती थी। ना समझ लिनिया भी उसी के लिए काम किया करती थी। उसने पहले तो अपने आदमियों को सू के पेरेंट्स को पकड़ने को कहा, पर सू डरी नहीं, बल्कि उसने अपने ही जिस्म में एंटीडोट लगा लिया ताकि कोई उसकी ताकतों का फायदा उठा ही ना सके। उधर काया ने एक डिवाइस को एंटी लोर की व्हील चेयर पर लगा दिया, जिसके बाद वो लट्टू की तरह गोल गोल घूमने लगी। इसी तरह इन दोस्तों ने मिलकर उन्हें हरा दिया, पर तभी अचानक सू फिर से बेहोश हो गई। आंखें खुलने पर वो अपने मामा पापा के साथ काया के घर पर थी। पता चलता है कि एंटीडोट ने सू पर काम ही नहीं किया और अभी उसके अंदर गायब होने की शक्तियां मौजूद हैं। इस तरह की मेन मूवीज एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बने बेल आइकन को भी दबा लें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलती रहे।